What about others? My screen is visible to everyone. Yes. Yeah, it's visible. Yes, sir. So we completed up to the scenario outline we completed. Guys, I'll tell you some different scenario today. Okay, fine. Okay. Guys, this is my another scenario. What I will do exactly, like I'll try to use it, the base class creation I'll try to use on these guys. So புரியுதாங்க என்ன சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு. So I'll use this some reusable class. Guys, everyone understood what I'm trying to convey? Yeah, clear. Okay, fine. Got it. So guys, எல்லாருமே attend பண்ணிருக்கீங்களா the base class creation? Everyone attend the base class creation? Yes. Fine. What about page object model? Everyone attend page object model? Yeah. Yes. Yeah. So guys, again, today's class, if you want to understand, so you have to know very well the base class creation. Again, the coming forward, the classes, if you want to understand, like you have to know very well the page object model. Again, the test and JUnit and all, you have to know very well on this, guys. Fine. Anyway, today's topics, if you want to understand, so you have to know very well the particular the page object model. Sorry, the base class creation you have to understand on this, guys. Again, if you want to create the base class also, the same scenario, you just create the one more package, guys. So I'll mention the package name called com.base. So my package name, and I'll mention the class name here. You can check any class name we can mention on the just for understanding purpose. The global. And whatever you're going to use the method, for all the method you have to create the like the base class you have to create on this, guys. You can check this. So let's say first I'll go with something called like what is that, get driver. One particular method I'll mention on this. So here I'm going to write the particular driver information, guys. இதெல்லாம் already discuss பண்ணது நான் ரொம்ப ஸ்பீடா சொல்லிக்கிறேன் actually. And we know very well we are going to return the web driver here. So say I'll return the web driver here. And one more thing, yes, fine. And system.set property. Guys, before that, I'll tell you a few scenario, guys, to make you understand very clearly. Fine. Let's say I'll create some sample class called, let's say, just for understanding purpose, I'll mention the one class name called sample, guys. Consider we have some concept is there. Let's say system dot get property one particular method is there, guys. So just for understanding purpose, I'll mention the user dot dir. Guys, you can check what is the return type here. Hello. String is a return type, guys. I'll try to print on this, guys. Yes. Guys, what exactly we are getting here? The path of The Path of your project we are getting on this, guys. Let's say yes. Guys, the driver location, how exactly we use to give means, so where is that? Here only we can give on this, guys. This location only we have to give on this. You can check this, guys. Like this only we can mention the driver location. Guys, you know very well up to this how to replace on this, guys. How to replace on this up to this? Now எப்படி replace பண்ணலாம்? Hello. Guys, yes. Yeah, we are here.
how to replace on this, guys, up to this By using feature. feature. System dot set property / driver. Guys, you can check. So up to this, we know very well, guys, how to replace on this. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லாவே. So what we can give on this, guys, இதுக்கு வந்து system dot, so இதை கொடுப்போம் கேட்டா இந்த p அப்படின்னு கொடுத்துருங்க, guys, as of now. Okay, fine. Yes. Now I'll try to check on this. Exactly, I'm getting this particular location on this. Yeah. Guys, you can check exactly you're getting this location, correct? புரியுதாங்க இது வந்துட்டு? Yeah, it's clear. Okay, so இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்றேங்க நான். I'll try to short on this. See. Guys, any doubts to anyone here? Doubts ஏதா இருக்காங்க இதுக்கு? No. No. Okay, got it. Fine. So you understood correct about this, the concept இது புரியுது இல்லைங்க உங்களுக்கு? Yes. Okay, guys, you can check. So in general, we used to mention something called system dot set property. So we ought to mention WebDriver dot home dot driver, and we used to mention the location, guys. Guys, any doubts to anyone? In the steps, ஏதாவது doubts ஏதாவது இருக்காங்க யாருக்காவது? For what this new changes? Sorry, For what you are changing this method? what? First, நீங்க What பேசுறது is- புரியலங்க. hello, sir, can you hear me? Yes. What is the purpose of changing this? No, we are handling dynamically, correct? Yes. That's what. But dynamically we are handling on this. That's it. So whenever you're going to declare your location, always let's say the same project I'll try to give to you. So what exactly you can do, like you used to get the static path you used to get on this. The same thing what we can do. Your username also should be same. Otherwise your script will get failed on this. So these particular scenarios and all. So wherever I'm sharing the project to you or maybe some other person, so the code will get work on this, guys. எப்பவுமே நம்ம எழுதுற கோட் வந்து கொஞ்சம் டைனமிக்கா இருக்கும் actually. Guys, everyone understood about this Fine. part? Fine. Okay, got it. Fine. Guys, what about the others? மத்தவங்க புரியுதா இல்ல doubts தான் இருக்காங்க? சார் டைனமிக்கா அது என்னன்னு புரிய மாட்டேங்குது சார் நீங்க சொல்ற கருத்து. Okay, ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. Let's say இப்போ இந்த கோடு நான் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேங்க. இப்போ இந்த கோடு கொடுத்தனா என்னோட டிரைவர் பாத் இப்படி தாங்க இருக்கு actually வந்துட்டு. So let's say the டிரைவரோட பாத் இப்படி கொடுத்திருக்கேன். உங்களுடைய யூசர் நேம் என்னங்க வச்சிருக்கீங்க actually உங்களுடைய லேப்டாப்ல? Lenovo, something or name, anything. So let's say இப்படி வச்சுக்கோங்க. You are mentioning something called the username should be definitely not 91 இது கிடையாது. Let's say I'll mention something called like சும்மா நான் ரம்யான்னு வச்சுக்கிறேங்க வந்து actually. Okay. Guys, this is my path. But if I try to execute means what I need to modify on this here, என்ன modify பண்ணனும்? I have to change the Username we have to change on this. Yes. Again, sometimes you may change this particular like a location also, guys. Apo lot of rework is that to overcome this only by default, if I mention the system dot get property means I used to get the particular till this particular location will get on this case, whatever it is. Anyway, this is fixed one, correct? இதுக்குள்ள தான் நம்ம வந்து we are mentioning the driver. That's the reason I'm saying to you. If you see like a system dot get property means dynamically we can handle the driver information. Any doubt, guys? Hello. Thank you sir. Okay, fine, super. Okay. Yeah. And yes, fine, guys. So we just added here and I'll mention the public here. And the another one is, let's say whatever it is, maybe if you want to enter the URL, yes, you can use on this just for understanding purpose. Load URL I'm going to create one method, guys. So I'm passing the input. Guys, you know very well how to pass the input. In the input la எப்படி pass பண்றேன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Hello. Yeah, it's known. Yes, sir. Okay, fine.
Fine. Let's say I want to insert some value. So any method you can give on this, just for understanding purpose, I'll mention the method name called type. So enna kuduthunga podi type nu kuduthukren. So guys, if you want to insert anything, what are the input we need to pass on this? Enna input la nama pass பண்ணுவோங்க insert பண்றதுக்கு. So hello. Guys, what are the input? Sorry? Okay. Fine. One second. Web element only. The value of the Value na என்னதுங்க? என்ன data type ங்க? Value na int data type. string. String. Whatever. Depends on the data type which we are going to. Depends on the data type. என்ன data type string la pass பண்ணுவீங்க? இது send case la என்ன data type pass பண்ணுவீங்க? String. Then you have to pass the string only, correct? Fine. Yes. Fine. Element of send keys of data அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் guys. And let's say I want to click anything here. Web element. So we have to pass the input as a web element. Web element. Fine. So like this, guys, in real time, whatever you want, you can create any of the method you can create on this, guys. Suppose the send keys is not working, you can go for the JavaScript, guys. So here also, guys, what are the input we need to pass on this for JavaScript insertion? Arguments. Script என்னங்க? executor. ஏங்க நான் இன்புட் கேக்குறேன், நீங்க என்னங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? What are the input we need to pass on this, guys? String. என்னங்க? Web String. element. மத்தவங்களுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தமா? வெப் எலிமெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் நிறைய பேர் தெரிய வரல எப்படிதான் இது போறீங்க. Fine. So JavaScript executor, yes. So arguments of 0, yes. Set attribute. Guys, in general, we need to pass like this only. இப்படிதான் நம்ம pass பண்ணுவோம். I'll tell you on this. So one is about the value, comma. So that particular value. Let's say I want to insert something called greens. I'll tell you on this, guys, how to modify on this. So element கொடுத்துருவோம். Fine. And guys, you can check here. The point is, let's say like I want to append the values, guys. Whenever you want to append anything, or plus symbol கொடுத்துருங்க. So இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, let's say I want to append the values on this here also. So you just give the plus symbol, guys. ஒரு plus symbol கொடுத்துட்டு, so guys, you can check ஒரு string மட்டும் கொடுத்துருங்க append பண்றதுக்கு. So sorry, plus இங்க கொடுத்துட்டு வெளியில கொடுத்துருங்க. Guys, doubts எதா இருக்கா? Hello. No, sir. Yes, sir. Fine. Fine. And let's say I want to, if you want to rewrite anything, நீங்க கொஞ்சம் rewrite பண்ணா அப்படி கூட பண்ணிக்கலாங்க on the text. The one line itself. Fine. Like this also online you can write on this, guys. Same thing, button click by using your JavaScript. So இதெல்லாம் answer பண்ணா first of all நல்லா clear படிச்சிருக்கணும், அப்பதான் you can understand. Fine, guys, what's the input we need to pass on this? Input என்னங்க pass பண்ணுவாங்க?
So you have to pass only the web element. Web element. Web element. And we don't need data also, guys. Here, just a number. Click we can use on these guys. So click. That's it, guys. Fine. And so, guys, you can check in real time whatever the reusable method you want. You can use all the reusable method you can use on this, guys. Guys, suppose let's say I want to get the text I want to get on this. So get text, get value by text. Guys, what's the input we need to pass on this? String. மனசாட்சியே இல்ல சொல்றீங்க. Web element. Web element. Web element. Web element we need to pass on. வேற ஒரு உலகத்துல இருக்கீங்க போல தெரியுது நீங்க. Return type of this. Return type என்னங்க வரும்? String. String. Guys, let's say if you want to reuse into the some other places, என்ன பண்ணலாம் நம்ம reuse பண்றோம்னாக்கா the same day string I want to reuse into the maybe another method I want to reuse on this, what we can do on Return statement. Return. you need to give. return என்ன கொடுப்போங்க? And change the return type. String. String. We have to change this. Guys, இத நான் ஒரே லைன்ல ஆக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கங்க. And let's say you want to get the attribute value you want to get on this, guys. What's the input we need to pass on this if you want to get the attribute value? Web element. Web element. Web element. The return type will be element dot get attribute. What's the return type of get attribute, guys? String only. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா சொல்லிட்டு போகிறேன். Anyway, 99% you should be value only, so I'm not passing dynamically. Fine. So guys, so வேற என்னப்பா மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் இதுல? String and மாத்தலையா? Fine. Okay. Guys, you can check. So like this, in real time, what are the methods you want? You can write all the methods, guys. நீங்க என்னென்ன மெத்தட்ல எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பிடிச்ச மெத்தட் எதனா எழுதிக்கங்க, guys. And one more scenario, let's say in interview they will ask these kind of question, guys. They'll say some method name. Let's say I want to insert some values, write some common method name to accept the input அப்படின்னு கேட்பாங்க. So you have to write it, the base class only you have to write on this. So first of all, you have to know very well what input we need to pass on this, what's the output is written on this, guys. Input ன்றது இதாங்க, guys. Output, what we are saying actually, output ன்றது input, where we can pass the input, where we can pass the output, guys. Input in argument. Output in the return type. Return Yes, type. exactly. So output we can pass in the particular return, guys. நம்ம எங்க output means wherever you want to return anything. நீங்க எங்க எல்லாம் இந்த value reuse பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ all the places you have to mention the return, guys. The same scenario, best example நீங்க கூட பார்த்தோம். நம்ம வந்து the web driver I want to use into some other places. Yes, you can use on this. Guys, புரியுதாங்க? டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்க இதுல? Any doubts to anyone? யாருக்காவது? Okay, No, fine. no doubts. Guys, the same thing I'll try to implement on these guys here. நான் இத அப்படியே கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. இங்க இப்ப பாத்துங்க. I'll use the extends. Guys, what type of inheritance here? இது என்ன type of inheritance இது? What type of inheritance? Single inheritance. Single. Inheritance. Yes, it's a single inheritance we can see on this. Fine. Guys, I'll try to remove on this. Maybe I'll assign on this here. No issues on this. Guys, how to replace this particular two lines? என்ன மெத்தட் வச்சு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், guys? What method? Web driver. Get driver. Get driver. Get driver. Get driver. Yes. Fine. What about this, guys? இத நம்ம என்ன வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், guys? Load URL. Load URL. So இந்த மெத்தட் நேம்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் actually. So again, you have to know very well the method name, guys, actually. Because sometimes in interview they'll ask on this, tell me like what are the methods you use, reusable method அப்படின்னு கேட்பாங்க. So you have to answer on this, guys. Fine.
And guys, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிருக்கோங்க சைடுல. சப்போஸ் நீங்க மேக்ஸிமைஸ் பண்ணாலும் you can write your business logic guys. Suppose நான் I'll try to some method here maximize maximize. So if you want to call in your main class இல்லனா நீங்க இங்கே கூட கால் பண்ணிக்கலாங்க guys. So let's say after entering the URL I want to maximize on this. இந்த மாதிரி guys புரியுதாங்க இது? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Fine. And everything is fine, super. And guys, what about this one? So for insertion, what method we created, guys? Insert பண்றதுக்கு என்ன method நம்ம create பண்ணிருக்கோம்? Type. Type அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம் ரைட்டா? Fine, web element. And the data as of now, guys, data we know very well. Yes, இதே நம்ம கொடுத்துட்டோம். இங்க name கொடுத்திருக்கோம். Fine. Guys, இத get பண்றதுக்கு என்ன மெத்தட்ங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? What method we used, guys? Guys, என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதாங்க? Hello. Yes, sir. What method you are going Get to use? attribute value. Get attribute value. Get attribute value. Get attribute value. Yes. So நம்ம வந்து web element pass பண்ணனும். Super. Guys, what about here? இங்கே நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும்னாக்கா we are going to use the same scenario, guys. So yes, type and so password data should be your pass. Guys, here also the same scenario, guys. So இதே தான் நான் repeat பண்ண போகிறேன். Sorry. By the way. Guys, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க உங்க சைடுல ப்ளீஸ். பாஸ்வேர்டா guys, any doubts to anyone till now? Doubts எதா இருக்காங்க யாருக்காவது? Up to this spot, any doubts to anyone? Hello. No, sir. Guys, நான் இத கொஞ்சம் இன்னும் ஷார்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. In real time we used to write like this only, guys. நம்ம இப்படி தான் எழுதுவோம், ஷார்ட் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம். Fine. And guys, again the same scenario. I want to click the login button. Yes. Guys, what method we created? என்ன மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் login? Click method. Button click. And button. That's it, guys. If you want to quit anything, இதுக்கு நம்ம கொடுத்திருக்கோம். quit அப்படின ஒரு மெத்தட் ஒன்னு கொடுத்திருக்கோம். And guys, இதையும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணலாங்க. Let's say if you want to get the URL, I can get like this, guys. Get enter. நான் சும்மா get URL மட்டும் கொடுத்துக்கறேங்க. Guys, actually what we need to return on this? String. String, yes. String. Fine. So driver dot get current URL, yes. So guys, you can check பண்ணிக்கங்க. இந்த get current URL க்கு பதிலா நான் வந்து get URL அப்படினு கொடுத்துட்டேன் guys. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் இந்த டிரைவரா? ஓகே. Guys, any doubts to anyone? இதுல doubts இருக்காங்க யாருக்காவது வெரிஃபை பண்ணதுல? No, sir. So far, no, sir. Okay, I'll execute now. Then. Okay, I'm passing 4. Guys, புரியுதாங்க இது வந்துட்டு எல்லாருக்கும்? Everyone understood? Yes, sir. Fine. Okay, so every time we get launch on these, no issues. Now terminate பண்ணிடுறேங்க இத வந்துட்டு. Wait a second.
கைஸ் இதை காப்பி பண்ணிக்கிங்களா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காப்பி பண்ணிடுங்க. கைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சாங்க எவ்ரிஒன்? கைஸ் எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சாங்க? Sir, give us a minute, sir. Sir, can you please scroll down, sir? What about others? மத்தவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சாங்க? Sir. Wait, sir. Wait, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Guys, everyone completed? Yeah. Yes, sir. Can you Yeah, complete. Yes, sir. Guys, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்க செல்ல லக்ஷ்மி கான் ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க உங்க சைடுல.
Guys, everyone completed? Yes. No, sir. Okay. Sir, please scroll down, sir. What about others? மத்தவங்களாம் complete பண்ணி- Yes, sir. Yes, Please sir. go Completed, for. sir. Complete. Guys, please mute yourself. முகமதுன்னு யாராவது இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Guys, please, I think these one you don't want to copy again. We already done. So please copy only the script definition, guys. நிறைய பேர் ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் எடுப்பீங்கன்னு தெரியும். அட்லீஸ்ட் நோட்ல எழுதி வைங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். அட்லீஸ்ட் நோட் பேட் ஒரு டைம் வச்சுங்க, அப்பதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரிதிங்.
guys complete பண்ணியாச்சாங்க? No, sir. Done well. What about others? Copy பண்ணியாச்சாங்க? Yeah, you can Yes, scroll sir. down. Okay. Guys complete பண்ணியாச்சாங்க everyone? No, just give 2 minutes. Okay. Okay, well done. What about others? No, sir. Last. Wait, Okay. sir, wait. Yeah, completed.
Sir, on general question, sir. Hmm. Here we are using assert, right? It is like similar to test NG and JUnit. This நம்ம asserts are JUnit similar. யூஸ் பண்றோமா டெஸ்ட் என்ஜி யூஸ் பண்றோமா இங்க? Which one you are using in this Cucumber? JUnit? JUnit. Yes. Yes, JUnit ல யூஸ் பண்ற அசெஷன் தாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்ட். அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தானே சார்? குக்கும்பர்க்குன்னு அது இன்னும் வேற எதுவும் மாற்றம் இல்ல சார்? இல்லங்க, காலங்காலமா JUnitல நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தாங்க இங்க. தேங்க்யூ சார். What about others? மத்தவங்க டவுட்ஸ் ஏதா இருக்காங்க யாருக்காவது? Guys, any doubts to anyone? யாருக்கா டவுட்ஸ் ஏதா இருக்காங்க? The multiple feature file create பண்ண முடியும். பண்ணலாம், பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் கமிங் கிளாஸஸ். இப்பதான் நம்ம 3 கிளாஸ் தான் முடிச்சிருக்கோம். என்ன இருக்கு நிறைய டேட்டா டேபிள்ஸ் இதெல்லாம் வரப்போ வில் டிஸ்கஸ் ஆன் திஸ் மல்டிபிள் ஃபியூச்சர் ஃபைல். நம்ம மல்டிபிள் ஃபியூச்சர் ஃபைல், மல்டிபிள் சினாரியோ, எந்த விச் ஆர்டர் வில் கெட் எக்ஸிக்யூட், இதெல்லாம் எப்படின்றதெல்லாம் கமிங் கிளாஸஸ் வில் டிஸ்கஸ் ஆன் திஸ். Okay. What about others guys? மத்தவங்களுக்கு யாராவது டவுட்ஸ் ஏதா இருக்காங்க? குக்கும்பர் கிளாஸ் எவ்வளவு நாள் போகும் எக்ஸ்டென்ஷன்? ஏன் உங்களுக்கு சீக்கிரமா முடிக்கணுமா? இல்ல கேட்க ஒரு தெரிஞ்சுக்கலாமே. போங்க, இன்னும் ஒரு 6 days போங்க சாலிடா. ஃபைன். 6 daysன்றது வந்து ஓகே, இன்னொரு 6ன்றது ஒரு இன்னொரு 2 hours எக்ஸ்ட்ரா கூட ஆகும். டிபெண்ட்ஸ். ஓகே. What about others? மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதா இருக்காங்க? சார், செலக்ட் மெத்தட்லாம் நேத்து யூஸ் பண்ணி அந்த செலக்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுல சார். அதுக்கு அசர்ஷன் வந்து செக் பண்ணணுமா? ஆமா, டெஃபினட்டா நீங்க செக் பண்ணணும். செலக்ட் ஆயிருக்க வேல்யூக்கும் அசர்ட் கொடுத்து செக் பண்ண முடியுமா? ஆமா, செலக்ட் ஆன வேல்யூ எப்படி கெட் பண்ணுவீங்க? How will get it selected? கெட் அட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி தான் கெட் அட்ரிபியூட்டா? இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எங்க? Select by value. Get all selected options. select by value, select by index, என்ன क्वेश्चन select by கேக்குறீங்க? text. How will get the selected values னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Get all selected options. Get all selected values. Get all selected values. Get selected options. Get selected options. What is the written type of get selected options? List of Stuff web elements. வெப் எலிமெண்ட் எல்லாம் சொல்றீங்க, மனசாட்சி இல்லாம. Fine. Fine. Guys, so idanga, so the task is, so what exactly you can do, like so get first selected option. Guys, நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. I think the get first selected option, not I think, the get first selected option, it won't work when you go for the single value selection drop down, guys. நீங்க single value selection drop down யூஸ் பண்றீங்கன்னா இந்த get first selected option, it won't work on this. If you're going to use the get multi value selection drop down, that time only it will work on the get first selected option. So that's a scenario. Fine. And apart from that, guys, what exactly you can do, like yesterday whatever you done the task, please you can modify based on your base class. And one more thing, in base class try to write 50 to 60 methods, guys. எல்லாருமே வந்து பேஸ் கிளாஸ்ல ஒரு 50 ல இருந்து 60 மெத்தட் வரைக்கும் எழுதுங்க. Then only you can manage your work in real time, guys. Reason என்னன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே like let's say so that in general like industry we can say the 3 type of project we can see on this case. Already சொல்லிருப்போம் ஒரு சிலருக்கு. We can say like one is about the scratch level project we can say, and enhancement based project. Another one is maintenance based project, guys. Romba simple. Let's say if you go for the maintenance based project na onime kadiyadunga vandu, the code everything is ready, so everything is framework, everything is ready. உங்களுடைய வேலை என்னன்னாக்கா டெய்லி போகணும், கால் அட்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க. வந்துட்டு you have to attend the call, scrum call, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் வைப்பானுங்க. அந்த மீட்டிங் டெய்லியும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு half an hour நீ அட்டன் பண்ணணும். உன்னோட ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிடணும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஒரு ரன் பட்டனை கிளிக் பண்ண போற, அவுட்புட் வரப்போது, கொடுக்க போற, ஒரு 10 நிமிஷம் இங்கிலீஷ்ல பேச போற, அவ்வளவுதான் உன்னோட ஒர்க் முடிஞ்சு. தட் இஸ் யுவர் மெயின்டெனன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட், so what exactly you can do, like let's say you can take the Facebook, the functionality is already developed, again they're going to add some other functionality, guys. They are going to automate only for the which they are going to add newly, that particular functionality only you're going to automate on this. Whenever you're going to automate, you're going to check, okay, existing functionality
existing functionality, everything is working fine or not. So here also the framework, everything is ready, guys. So what exactly you can do? So here also simply you're going to automate on this, guys. When you go for the scratch level project, you have to create the framework, guys. So whenever you're going to create the framework, so definitely you have to know very well how to create the base class and all, guys. That's what I'm saying to you, 50 to 60 methods. So guys, in my project, almost I created more than 3000 methods I created, guys. என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 மெத்தட்ஸ்க்கு மேல இருக்கும். எப்படிங்க அவ்வளவு மெத்தட் இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. ஒரு சின்ன சின்ன இது கூட we are going to write like the particular reusable method, guys. That's what I said. Let's say if you want to insert anything, we can go for the, like a JavaScript we can use on this, or we can go for the normal send keys, or action based send keys also we can use on this. So என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் அப்படியே எழுதி வைக்க வேண்டியது, guys. And one more thing, so when you are going to check the actual, let's say when you go for the maintenance based project, when you go for the enhancement based project, when you are going to check the particular base class means whenever you are going to execute their code, that time only you are going to check on this. Okay, why it's not, that means whenever you are going to get the problem, that time only you are going to check on this, why it's not working on this. அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படின்னாக்கா சென் கீஸ் எல்லாம் தெரியாது எல்லாருக்கும், அவங்களுக்கு டைப்னு சொன்னாதான் புரியும் வந்து டெக்ஸ்ட். அப்போ நான் ஒரு டைம் இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தேன். லெட்ஸ் சே லைக் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ லெட்ஸ் சே யூஎஸ் ப்ராஜெக்டுக்காக எடுத்திருந்தாங்க. அதாவது யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ற ஆட்களே பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்களே எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம இந்தியன்ஸ் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க போயிட்டு விசாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, விசா வச்சுக்கிட்டு. பட் இங்க பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, இங்க ரெக்ரூட் பண்ணி திருப்பி அவன் விசா வாங்கி ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ், செலவு அதிகமாகும். செலவு கம்மி பண்ணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவானாக்கா, அங்க ஆல்ரெடி யார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கோ, இதோட கான்ட்ராக்ட் வந்து கொஞ்சம் முடிகிற ஸ்டேஜ் இருக்கும், இல்லை ஏதோ ஒன்று கம்பெனி ஜம்ப் பண்ணுவாங்க, அந்த ஆட்களுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருப்பேன். இந்த நைட் டைம் தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கைப்ல வச்சு கனெக்ட் பண்றப்போ ஒரு டைம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு லேடி வந்துட்டு, she said like this only, lot of things she put on her resume, நிறைய போட்டிருந்தாங்க அவங்க ரெசியூம்ல வந்துட்டு. அதாவது அவங்க போட்டிருக்கிறதுல எனக்கு பாதி இன்ஃபர்மேஷன் சுத்தமா எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஆக்சுவலா வந்து என்னதான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க வந்துட்டு. அதாவது பல டெக்னாலஜி இப்படி போயிட்டு அப்படி போயிட்டு வருவாங்க தெரியும்ல, அதாவது இந்த டெக்னாலஜில ஒர்க் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜி, ஸோ அது மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னோம்னாக்கா, நம்ம ஊர்ல வந்துட்டு எப்படின்னாக்கா பிஇ படிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் படிப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஆட்களை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் கேட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எல்லா டெக்னாலஜியும் பயங்கரமா போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஆஸ்க்ட் வெரி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் சொல்லி ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இந்த யாரெல்லாம் ரொம்ப 10+ மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்களோ இவங்கெல்லாம் பெரிய லெவலில் ஸ்டஃபாக இருக்க மாட்டாங்கன்றதெல்லாம் நான் எல்லாரையும் சொல்ல, ஒரு மினிமம் லெவலில் என்னுடைய ஜட்மெண்ட் கரெக்டாக தான் இருக்கும். அதனால ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி வெரி பேசிக்ஸ். பேசிக்கே சொல்லனாக்கா திருப்பி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் லைக் ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின்லாம் கேட்க வேணாம், ட்ரா பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ அவங்க கேட்குறப்போ ஒரு சில இதில் ஆன்சர் பண்ணாங்க. நான் சென்கீஸ் how you are going to insert, நான் கேட்ட கொஸ்டின் இதாங்க வந்து, let's say as a question you want to insert the value, unfortunately what happened, like the particular the predefined method is not working, so what is the alternate method you are going to, what is the alternate ways you are going to use to insert the values அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன். ஸோ இதோட டைரக்டான கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா வந்துட்டு, நான் கேட்டதே டைரக்ட் தான், கீஸ் யூஸ் பண்ணலப்பா நீ என்னப்பா யூஸ் பண்ணுவ, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுன்றது, அதுதான் என்னோட ஆன்சரா வேணும் ஆக்சுவலா வந்துட்டு. She said like we are going to use the type set text method we are going to use on this. நானும் ரொம்ப நேரமா தேடி பார்க்குறேன் செட் டெக்ஸ்ட்னு ஏதாவது ஒரு மெத்தட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஒருவேளை நம்மளுக்கு தெரியலையா, ஏன்னா ஒரு சில டைம் லெட்ஸே நம்ம இன்டர்வியூ கொஞ்சம் ஒழுங்கா எடுக்கல அப்படின்னாக்கா என்ன பிரச்சனைனா அவங்க ஹெச்ஆர் ஃபீட்பேக் அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க ஆக்சுவலா. அதுக்காகவே நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே எடுத்துட்டு வரும் இன்டர்வியூ, லாஸ்ட்ல ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஆக்சுவலா. மோஸ்ட்லி செலெக்ஷன்லாம் கிடையாது, கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி ரிஜெக்ஷன் தான் வந்து. ஸோ அதனால இந்த ஆன் சைட்ல ஒருத்தன் கூட செலக்ட் பண்ணதா சரித்திரமே கிடையாது வந்து. ஈவன் இந்த எக்ஸாவர்ல கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 800 பேருக்கு மேல நான் இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பேன். 800 பேர்ல ஒரு 25 பேர் தான் செலக்ட் பண்ணிருப்பேன். அந்த 25 பேர் நம்ம இன்ஸ்டியூட் தான் ஆக்சுவலா. வெளியில ஒருத்தன் கூட நான் செலக்டே பண்ண மாட்டேன், எல்லாம் ரிஜெக்ட் தான். கைஸ் நான் ரிஜெக்ட் தான், சும்மா ரிஜெக்ட் பண்ண நினைக்காதீங்க, நான் டஃப்பான கொஸ்டின் கேட்டு தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன். சும்மா போனோன்னே ரெஸ்யூம் கொடுத்தேன் கிரீஸ் டெக்னாலஜி செலக்டட் இல்ல ரிஜெக்டட் அப்படிலாம் கிடையாது வந்து ஆக்சுவலா. ஸோ ரிஜெக்ட் பண்ண முடிவு பண்ணிச்சா டஃபா கேட்டு கொஸ்டின் அனுப்பிச்சுடுவோம். வெளியில போயிட்டு அவன் எனக்கு எதுவுமே தெரியல அதனால தான் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க தான் இருக்கு, சும்மா ரிஜெக்ட் பண்ணான்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, தி பாயிண்ட் இஸ், ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா அவங்க ரொம்ப நேரம் செட் டெக்ஸ்ட்னாங்க. நானும் ரொம்ப நேரம் தேடி வெப்சைட் எல்லாம் பாக்குறேன், ஒருவேளை புதுசா ஏதாவது Selenium 4 ஃபீச்சர்ஸ்ல ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா நானும் தேடி பார்க்குறேன், பார்த்தா அப்படி ஒண்ணுமே இல்லை. அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட கேட்டு பார்த்தா அவங்க என்ன சொல்ல எங்கிட்ட ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல அவங்க என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னாக்கா செட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட். அப்போ அந்த அளவுக்கு பாருங்க அவங்களுக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியல பாருங்க ஆக்சுவலா வந்துட்டு.
So definitely யாருக்கும் தெரியாது actually on that. The reason is when you go for the base class, when you open the base class means whenever you are facing the problem, எப்பப்பெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய ஒர்க் ஆகல, தட் மீன்ஸ் நீங்க இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, இன்சர்ட் ஆகலாம், அப்பதான் we can set the debug and we can enter into the base class guys. அப்பதான் கோடு என்னன்னு பார்ப்போம். அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆக்சுவலா. ரொம்ப சிம்பிள். லெட்ஸ் சே ஒருத்தனுக்கு ஆட்டோமேஷன் தெரியலனா கூட அவன் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டு போவான். இன்சர்ட் பண்ணமா இந்த மெத்தடை கால் பண்ணுப்பா, அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணமா இந்த மெத்தடை கால் பண்ணுப்பா, அவங்க ஈஸியா பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கத்துட்டு தான் வந்த ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஃபைன். ஸோ அதான் சொல்றேன், இந்த பேஸ் கிளாஸ்ன்றது வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலா வந்துட்டு. திஸ் இஸ் ஒன் திங். And some interviews, the people they'll ask on this, tell me like in your project what are the like a reusable method you use, tell me the method name. Appo you should not say simply m1 m2 and all ketta. So valid ana method name வைக்கணும். So whenever you're going to practice the task பண்றப்பல நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா you have to keep the valid name guys. ஒரு சில method 1 method 2 method 25 லாம் வைப்பீங்க. method 25 னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லுங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலா. அப்போ so you have to give the some valid name. So இப்போ guys you can check this, இங்க get attribute value அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது வந்துட்டு. அப்போ அத பேர் வைக்கிறப்போ அட்லீஸ்ட் அந்த பேரை கூப்பிட்டா அவங்களுக்கு தெரியணும் வந்துட்டு கேட்டா அது சம்பந்தமே இல்லாத நம்பர்ல வச்சிருந்தா எப்படி நம்ம இது பண்றோம், ஏதாவது கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லா இருந்தா தான் இருக்கும் சொல்றோம். தட்ஸ் வாட் ஐ அம் சேயிங் டு யூ. ஸோ அதனால கொஞ்சம் வேலிடான நேமை வந்து இதுக்கு வைக்க பாருங்க. சப்போஸ் இன்டர்வியூல கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல தரணும், இந்த மெத்தட்ல நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு சொல்லுங்க. ஸோ டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்காங்க? எனி டவுட்ஸ் எனிஒன் யாருக்காது? No sir. What about others? No sir. Fine. So இதுதாங்க பாயிண்ட் இன்னைக்கு நான் சொல்ல வந்தது. ஆக்சுவலா இந்த டாஸ்க் எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. And the second scenario again the same thing like what is that, அது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் வந்து மறந்து போச்சு. ஓகே கைஸ், இன்னொரு காமனான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றேன். இப்போ நிறைய பேர்ட்டு இந்த லேப்டாப்லாம் வச்சிருக்க மாட்டேங்க வந்துட்டு. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேங்க வந்துட்டு. ஆக்சுவலா ஒரு சிலருக்கு லேப்டாப் இருக்காது, அது மாதிரி நெட் கனெக்ஷன் வச்சிருக்க மாட்டேங்க, ஒரு சிலர் மொபைல்ல இருந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. இந்த பாயிண்ட் இஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னதாங்க, இன்னும் ஒரு 6 மாசம்ன்றது வந்து சாலிடா உங்களுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன்ன்றது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு தாங்க இருக்கும். அதுல எந்த விதமான மாற்றங்களும் கிடையாது வந்து. ஸோ இப்போ கம்பெனிஸ்ல எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா, உங்களுடைய லொகேஷன் எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க. லெட்ஸ் சே நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் திருச்சின்னு சொல்லிக்கிறேங்க வந்துட்டு. திருச்சின்னு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னாக்கா தே வில் ஆஸ்க் ஆன் திஸ் அகைன், உங்ககிட்ட லேப்டாப் இருக்கா, அதே மாதிரி உங்ககிட்ட நெட் கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஆக்சுவலா. அப்ப நீங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போனை வச்சுட்டு அடுத்த ஆட்களை கேண்டிடேட் பார்ப்பாங்க வந்து ஆக்சுவலா. அப்போ என்ன பாயிண்ட்னாக்கா லேப்டாப்போ இல்ல டெஸ்க்டாப்போ ஏதோ ஒன்று நீங்க வச்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸோ உங்ககிட்ட நெட் கனெக்ஷன் வந்து இருக்கணுங்க வந்துட்டு. இந்த ரெண்டுமே இருந்தாதான் இப்பெல்லாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இல்லாதவும் ஒரு சிலர் வந்து கொரியர் அமிச்சு அவங்களோட லேப்டாப் எல்லாம் யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க, அது அடுத்த விஷயங்க. நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள வரலைங்க இப்போதைக்கு. பட் பாயிண்ட் இதுதாங்க வந்து டெக்ஸ்ட் நான் சொல்றது வந்து. அதனால ஸோ உங்களுடைய சைட்ல நீங்க வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா பாத்துங்க. ஸோ இந்த லேப்டாப் இல்லாதவங்களாம் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது லேப்டாப் அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. நெட் கனெக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் உங்க ஊர்ல எது நெட் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க வந்து டெக்ஸ்ட்ல. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இந்த நெட் கனெக்ஷன்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா இது பண்ணிடுங்க. அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னாக்கா ரொம்ப வைஃபை எல்லாம் கொடுத்து நான் ரொம்ப இது பண்ணலங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள். எனக்கு தெரிஞ்சு பிஎஸ்எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையுமே ஒர்க் ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு நான் ப்ரொமோட்லாம் பண்ணல பிஎஸ்என்எலுக்கு அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க. என்ன வந்துட்டு நான் சொல்றேன் ஆக்சுவலா இப்போ எனக்கு ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரி சொல்றேன். ஸோ அதனால ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னாக்கா லைக் ஸோ உங்க வீட்டில் எது ஒர்க் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நெட்லாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட் நீங்க செட் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற என்ன விஷயம்னாக்கா நீங்க ஒரு சில டைம்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க வந்துட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றப்ப. லெட்ஸ் சே லைக் நீங்க சென்னைக்கு வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ரெடியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. கண்ணை மூடிட்டு எஸ்ன்னு சொல்லுங்க, பயப்படாதீங்க, கொரோனா இருக்கு தாக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கே நிஜமாலுமே தெரியாது, எனக்கு ஒரு 5 டைமாவது கொரோனா வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா வந்து. ஏன்னா எனக்கு நிறைய டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சளி கோல்டு இருந்திருக்கு, ஃபீவர் இருந்திருக்கு எனக்கு நிறைய டைம். ஆனா நான்லாம் ஒரே ஒரு முடிவு பண்ணேன், செத்தாலும் இந்த வீட்லயே உட்காந்து செத்துலான்னு நினைக்கிறேன், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மட்டும் போக கூடாது நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா. என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொல்றேன் வந்து ஆக்சுவலா. ரீசன் என்னன்னாக்கா ஸோ இப்ப நம்ம டெஸ்ட் பண்றேன்னு போறோம் சொன்னாவே பயமா இருக்கு, அவனுக்கிட்ட இருக்கு நம்மளுக்கு வந்துருமான ஒரு பயமா இருக்கு ஆக்சுவலா வந்துட்டு. அதனால ஸோ நீங்க அதை அந்த இதுல செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஆக்சுவலா எப்படி அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இப்ப போறதுக்கே பயமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஏதாவது செக் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. நான் போய் சும்மா ஒரு டைம் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்தேன்னு வச்சுங்களேன், இந்த 14 days குவாரண்டைன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா வந்து. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க. அப்போ 14 நாள் வேலை ஏதாவது வெட்டியா உட்காந்துருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலைகள் ஆக்சுவலா. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங் டு யூ. அதனால ஸோ
உங்களையே பல பேருக்கு கொரோனா வந்து உங்களுக்கு தெரியாமையே சால்வ் ஆகிருக்கலாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலா. அதனால நீங்க அப்படி நினைச்சிட்டு அதை இங்க வந்துட்டு, அதாவது இது வந்தாதான்னு கிடையாது. ஏன்னா பல பேர் இந்த அறிகுறியிலே சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நான்லாம் மனசுல நினைச்சுக்க நம்மளுக்கு பரவாயில்ல ஒரு 5 டைமாவது வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் கொரோனா வந்துட்டு. நம்ம என்ன பண்ண எல்லா இடத்துக்குமே போயிட்டு வந்துதான் இருக்கு ஆக்சுவலா. சென்னையில இருக்கும்போது அப்படிதான் போயிட்டு வந்தோம் எல்லா இடத்துலயும். மாஸ்க் எல்லாம் போடுறதெல்லாம் கிடையாது. அப்போ இப்பயும் அதே மாதிரிதான் இருந்துட்டு இருக்கு, அது அடுத்த விஷயம். பட் அதான் சொல்றேன், எனக்காக ஒரு 5 டைம் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டைம் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும். அதனால சோ இந்த கொரோனா எல்லாம் பார்க்காதீங்க, இதெல்லாம் பார்த்தா பெருசெல்லாம் வேலைக்கெல்லாம் ஆகாது ஆக்சுவலா. அதனால கேட்டாங்கன்னாக்கா சென்னையில வந்து ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதனால கூட ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து சான்சஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைக் இது ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் ஒன் மோர் சினாரியோ என்னன்னாக்கா, ஸோ ஒரு சிலர்லாம் இந்த அரியர் வச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த அரியர் வச்சிருக்கலாம், ட்ரை டு கிளியர் ஆன் தீஸ் கைஸ். அரியர் வச்சுட்டுலாம் எனக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க வந்து ஆக்சுவலா. அதுவும் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நீங்க அரியர் வச்சுட்டு எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டுனா நான் எப்படி பண்ணி கொடுக்குறது ஆக்சுவலா. அப்போ யாரெல்லாம் அரியர் வச்சுங்களோ ட்ரை டு கிளியர் ஆன் திஸ். அந்த அரியர் வந்து கிளியர் பண்ணிடுங்க. அரியர் வச்சுட்டுலாம் முன்னாடி ஒரு 50% சான்ஸ் இருந்துச்சு, அதனால ஓகே நான் ஒருத்தர் 2 பேருக்கு பண்ணி கொடுத்தேன். அதுவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணேன். அதுவும் வெளியில வந்தாச்சு எக்ஸ்ட்ரா. கிட்டத்தட்ட பார்த்தினாக்கா ஒரு 1 இயர் கான்ட்ராக்ட் முடிச்சோடனே அமுச்சு விட்டான் வந்துட்டு. ஏன்னா இப்போ லெட்ஸ் சே இந்த சினாரியோ வச்சுங்க, you're working for TCS, that means TCS is your client actually, but you're working for like a Magna Infotech ஒரு கன்சல்டன்சி ஒர்க் பண்றேன். அப்ப கான்ட்ராக்டா இருக்கிற வரைக்கும் தான் பாத்தீங்கன்னா அவன் போய் சொல்லி டிகிரி முடிச்சிடான்னு சொல்லிட்டு உன்னை இது பண்ண முடியும். பட் உன்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை பெர்மனன்ட் பண்ண பாக்குறான்னா நீ வந்து டிசிஎஸ் கிட்ட வந்து வெரிஃபிகேஷன் போகணும். அப்ப அந்த ப்ராப்ளம் இஸ் அப்போ உனக்கு அங்கதான் பிரச்சனை வரும் டிகிரி எடுத்துட்டு போறப்போ. அதனால சோ இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள். ஸோ பெட்டர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, யாரெல்லாம் இந்த அரியர் வச்சிருக்கீங்களோ நீங்க எல்லாம் அதை எப்படியாவது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு முடிக்க பாருங்க வந்து. வேற வழி இல்லை, உங்களுடைய நேரங்கள் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. சப்போஸ் நீங்க இப்போ வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே கிளியர் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வந்து. ஸோ அதுதான் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த கல்லை கண்டா நாயை கணும், நாயை கண்டா கல்லை, அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலா. நம்மளுடைய நேரம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால யாரெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களோ ஸோ ட்ரை டு கிளியர் ஆன் திஸ் கைஸ். அரியர்லாம் கிளியர் பண்ணீங்க. சப்போஸ் எனக்கு 8 அரியர் இருக்கு, 10 அரியருக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னா பே பண்ணி டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோ. என்கிட்ட கேட்காத, சத்தியமா எனக்கு கான்டாக்ட் கிடையாது. பட் நிறைய பேர் வெளியில கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸ்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்துட்டு. அதனால ஸோ அரியர் வச்சிருக்கவங்க இல்ல பணம் கொடுத்தோ இல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஏதோ ஒரு இதுல பணம் கொடுத்து கிளியர் பண்ணாலும் சரி, இல்ல போய் மொத்தமா எனக்கு ஆச்சு ஒரு சர்டிஃபிகேட் தேவையில்ல சொல்லிட்டு மொத்தமா ஒரு 4 லட்ச ரூபாய் 5 லட்ச ரூபாய் கொடுத்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா அது உன்னோட இஷ்டம். ஏதோ ஒரு வகையில பண்ணி ஸோ கிளியர் பண்ணிடுங்க அந்த அரியர் வச்சிருக்கோம். திருப்பி நம்ம ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ வந்துட்டு எனக்கு அரியர் அப்படி இல்லை என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் த ஃபைனல் பார்ட் இஸ் அகைன் த மாக் இன்டர்வியூ கைஸ். நான் திருப்பி அந்த இதுக்கு தான் வந்து நிற்கிறேன் ஆக்சுவலா. மாக் இன்டர்வியூ யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணலையோ ஸோ ப்ளீஸ் பிளான் அக்கார்டிங்லி. ஸோ நீங்கள் மாக் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலா. ஸோ இதுதான் ஃபைன் கைஸ். எனி டவுட்ஸ் டு எனி ஒன்? யாருக்கா டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்காங்க? No, sir. Okay. And guys, and tomorrow and the day after tomorrow, so purely like you have to attend the particular revision classes, guys. Whatever we are sharing the revision classes. So if you want to take the revision classes, yes, you can attend on this revision class. Attend பண்ணுங்க. மற்றவங்கெல்லாம் you can just refresh yourself the particular the core Java and the Selenium framework whatever you covered. ஒரு டைம் உட்காந்து படிச்சு பாருங்க ஆக்சுவலா வந்துட்டு. உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். And Saturday Sunday tomorrow and the day after tomorrow there is no like a Cucumber class guys. Again we will continue the Monday only, will continue on this. அது வரைக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, எல்லாமே கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது மாதிரி உனக்கு ரொம்ப டைம் இருக்கு அப்படின்னு நீ ஃபீல் பண்ணனாக்கா ஸோ எல்லா டாஸ்க்கும் ஒரு 10 அதாவது டாஸ்க்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துங்க. திருப்பி இந்த கோர் ஜாவா செலினியம் இந்த மெட்டீரியல் இருக்குது, அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆன்லைன்ல ஷேர் பண்ணியிருக்க கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க ஒரு டைம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு டைம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க. இதுதாங்க பாயிண்ட் வந்து ஆக்சுவலா. ஓகே. அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் ஃபைனலா சொல்லிடுறேன், இந்த மார்க் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணாம திருப்பி எனக்கு வேலை கொடுங்கன்னு வந்து கேட்காதீங்க. சத்தியமா எந்த விதத்துலயுமே பாரபட்சம் கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் ஆக்சுவலா. அதே மாதிரி வந்துட்டு லெட்ஸே நாளைக்கு எக்ஸாவர்ல ஓப்பனிங் வந்து ஏதாவது ஒரு தெரிஞ்ச கம்பெனில ஓப்பனிங் வந்து என்னை செலக்ட் பண்ணுங்க பிளைண்டா சொன்னா சத்தியமா நான் திட்டிடுவேன் ஆக்சுவலா. அதனால ஸோ உங்களுடைய ஒர்க்குகள் என்ன ஒர்க்கோ அதை நீங்க செஞ்சுன்னா உன்னை தேடி ஜாப்ன்றது வரும் ஆக்சுவலா. ஸோ நீ அதெல்லாம் பண்ணாம இருந்துட்டு லாஸ்ட்ல வந்துட்டு கிரீன்ஸ் டெக்னாலஜி என்னை ஏமாத்திட்டாங்க, என்னவோ லவ் பண்ணி கழட்டி விட்ட மாதிரி ஏமாத்திட்டாங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க வெளியில போயிட்டு வந்து. கிரீன்ஸ் டெக்னாலஜி என்ன ஏமாத்திட்டாங்க, பணத்தை வாங்கி ஏமாத்திட்டாங்க, நீ லட்சமா கொடுத்துருக்க, நான் உன்னை அப்படியே இந்த பணத்தை தூக்கிட்டு அப்படியே நான் ஓடி போயிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஸோ இப்படிதான் பேசுற ஆட்கள். கிரீன்ஸ் டெக்னாலஜில கோர்ஸ் பே படிச்சு ஏமாந்து போயிட்டேன் ஒண்ணு, இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆட்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சம்பந்தமே இல்லாத. அதனால ஸோ நீ பண்ற தப்புக்கெல்லாம் என்னோட இன்ஸ்டியூட் நேமை வந்து கேவலப்படுத்தாத ப்ளீஸ். அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் வந்து. நீ மற்ற கோர்சஸ் எப்படின்னு தெரியாது, பட் செலினியம் வந்து நாங்க பயங்கர எஃபெக்டிவா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா வந்துட்டு. என்கிட்ட எல்லாம் யாருமே கொஸ்டினே கேட்க முடியாது சொல்ல போனாக்கா வந்துட்டு. செலினியத்துல இது வரைக்கும் என்கிட்ட எவனுமே கொஸ்டின்லாம் கேட்டதே கிடையாது வந்துட்டு.
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஸ்டின் கேட்கறது கூட முன்னாடி வந்து நிக்க மாட்டாங்க, நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அளவுக்கு பயங்கர பர்ஃபெக்டா இருப்பேன். அதனால ஸோ லாஸ்ட்ல என்ன வந்து குறை சொல்லிடாதீங்க, நான் அதை தான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ வேணா ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி தோணும் உங்களுக்கு, பார்த்துக்கலாம் விட்டுற என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து உன்னுடைய பேட்ச்ல இன்னொருத்தன் பிளேஸ் ஆகிறப்பதான் அதோட வழிகள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா, இவனே பிளேஸ் ஆயிட்டானே நம்ம படிக்கல அப்படின்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா. அதனால ஸோ கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து யோசிச்சுங்க, அவ்வளவுதான். பட் ஃபைனலா என்கிட்ட வந்து நிக்காதீங்க பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த மார்க் இன்டர்வியூஸ் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணாம வந்து. ஸோ இதை மட்டும் பார்த்து. Okay guys, thank you so much again. Monday we'll discuss on this. Thanks for your time. Thank you, sir.